کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ لگتا ہے جیسے ابھی مسلمان ہو گئے لگتا ہے ان کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ اس میں آپ کے پاس کوئی اختلاف کرنے کی وجہ بنتی نہیں ہے اس کی، لیکن جب بندہ اسے سنتا ہے تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ ہاں اگر کچھ کسی چیز کا صحیح پتہ کرنا ہے یا کسی مسئلے کو صحیح جاننا ہے تو ایک بار انجینئر کو ضرور سن لیں۔ تو کوئی ایک بار سنے گا نا، اگر اس نے قسم نہیں نہ کھائی ہوئی کہ میں نے اپنی لائن چھوڑنی نہیں ہے، اگر قسم نہیں کھائی ہوئی تو وہ بندہ ضرور ایک بار سوچے گا کہ ہاں میں نے نیوٹرل ہے تو نہیں، یہ لفظ نہ آپ کہیں، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ پھر ہوتا ہے آپ دیکھیں نا، کسی بھی فرقے سے آپ اٹھا کے پوچھیں گے انجینئر مرزا علی کیسے ہیں تو انہوں نے کہنا ہے کہ وہ تو کافر ہے، جہنمی ہے، وہ یہ ہے، وہ کسی نے تعریف نہیں کرنی۔ وجہ یہ کہ کسی ایک پوائنٹ پہ تو وہ ان کی فیور میں بول رہا ہوتا ہے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے ایکچولی میں وہ فیور میں نہیں بول رہے ہوتے، وہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو سنتا ہے میں کہ جی ہاں نہیں ویسے ہی سنا نہیں، مطلب ویسے سوشل میڈیا پہ آگے یوٹیوب وغیرہ پہ تو کیسا بندہ ہے، ابھی اس کو نہ سنا کر وہ تو کافر ہے، وہ تو یہ ہے، تو صحابہ کا گستاخ ہے، وہ یہ۔ ہاں پہلا بات میں کہ کیا ہوا کیا ہے وہ، یار چھوڑ اس کو نہ سن جی، بتاؤ صحیح، کوئی وجہ تو ہوگی نا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ سن؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اختلاف ہونا کسی بات پہ وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، میں ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوں نا تو میں ان کی اکیڈمی میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ان سے 100% ایگری میں بھی نہیں کر۔ السلام علیکم اجن۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا؟ غلام رسول۔ غلام رسول بھائی جی، کدھر سے آئے ہیں؟ لاہور سے۔ لاہور سے آئے ہیں، اچھا جی۔ آپ کا جو پہلے والا سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ اہل سنت والجماعت، بریلوی۔ بریلوی۔ اچھا، انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف سوشل میڈیا پہ ہوا جی، سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز آئی ہیں تو دیکھتے دیکھتے پھر بائی چانس ہو گیا یا کسی نے ریکمینڈ کیا؟ کسی نے کوئی ریکمینڈ نہیں کیا، یہ تو بس ظاہر ہے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اچھا، تو سنتے رہتے ہیں مختلف علماء کرام کو، ٹھیک ہے، بس ان کی بھی ویڈیوز آ گئیں۔ اب تو یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی سرچ کرنا ہو تو ٹاپ پہ انجینئر صاحب آ جاتے ہیں، تو سنتے سنتے پھر سمجھ آنا شروع ہوگی۔ اچھا، کچھ بھی سرچ کرنا ہو تو انجینئر صاحب آ جاتے ہیں؟ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے، ہاں نہیں حقیقت بھی ہے، ویڈیوز ہی اتنی ہیں۔ ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ٹاپ پہ ان کی چینل بنے ہوئے ہیں، ہاں ان کے کچھ ان کے اپنے آفیشیل چینل پہ آ جاتے ہیں، کچھ ان کے اسٹوڈنٹس نے اپلوڈ کی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے مطلب مینس کہ کوئی بھی ایشو آپ نے کوئی ٹاپک سرچ کرنا ہے جس کے آپ کو سمجھ نہیں ہے، ٹاپ پہ آ جاتے ہیں تو بڑی رہنمائی ہو جاتی ہے، تو ان کو سنتے سنتے اسی طرح سے پھر کافی چیزیں کلیئر ہوتی گئیں اپنی سینس کے حساب سے، جو پہلے کچھ اور لگتی تھی اب کچھ اور لگتی ہیں۔ اچھا، کافی فرق پڑا ہے، مینس کہ لگتا ہے جیسے ابھی مسلمان ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو انجینئر صاحب کی سٹارٹ ویڈیو دیکھی، ہاں جی، وہ کون سی تھی جس سے آپ کو اٹریکشن ہوئی کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے؟ نہیں اس طرح سے کوئی ایک ویڈیو میں نہیں کہہ سکتا، ان کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ اس میں آپ کے پاس کوئی اختلاف کرنے کی وجہ بنتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ایک ٹاپک ہے جس پہ آپ نے بہت سارے علماء کرام کو سنا ہوا ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ پچھلے لائک اگر میں ابھی 28 سال کا ہوں تو میرا پچھلے جو 26-27 سال گزرے ہیں وہ کسی اور لائن پہ گزرے ہیں، پھر جب ادھر سے سنا ہے تو سامنے حدیث آ رہی ہیں، قرآن کی آیت کوٹ کر رہی ہیں، اس سے پہلے اگر میں کسی مولوی کو سن رہا ہوں یا عالم دین کو سن رہا ہوں تو میں اس کی وہ مجھے بتا رہا ہے میں سن رہا ہوں تو مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا، اس کے پیچھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے کہہ رہا ہے، کہاں سے سنا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ صحیح ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ تو اب جب انجینئر صاحب کو سنتے ہیں تو وہ سامنے کوٹ کر رہا ہے، آپ کے سامنے حدیث نمبر وائز آپ کو بتا رہا ہے، قرآن کی آیت بتا رہا ہے، تو اگر مجھے زیادہ سیکھنے کا شوق ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم تو ہوگا کہ میں وہ کنفرم کر سکوں، حدیث کنفرم کر سکوں، قرآن کی آیت کنفرم کر سکوں۔ تو جب مجھے اس میں کچھ غلط نظر نہیں آ رہا تو فرق نظر آ جاتا ہے کہ یار وہ کچھ اور لائن پہ جا رہے ہیں، یہ کچھ اور لائن پہ جا رہا ہے، تو اس نے کوئی ایسی چیز فورس تو نہیں کیا کہ میری طرف آئے مجھے سنیں، لیکن جب بندہ اسے سنتا ہے تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ ہاں اگر کچھ کسی چیز کا صحیح پتہ کرنا ہے یا کسی مسئلے کو صحیح جاننا ہے تو ایک بار انجینئر کو ضرور سن لیں۔ یہ میرا اپنا ماننا ہے، ہر بندے کا اپنی اپنی سوچ ہے، جی بالکل صحیح یہ ہے کہ کوئی بھی اگر میرا ماننا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایک بار سنے گا نا، اگر اس نے قسم نہیں نہ کھائی ہوئی کہ میں نے اپنی لائن چھوڑنی نہیں ہے، اگر قسم نہیں کھائی ہوئی تو وہ بندہ ضرور ایک بار سوچے گا کہ ہاں میں نے نیوٹرل ہے، تو نہیں یہ لفظ نہ آپ کہیں، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے، تو وہ ایک بار سوچے گا ضرور کہ ہاں میں نے اب تک کہاں پہ گزارے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جی جو سامنے آتی ہیں کہ اب میں صحیح شاید رستے پہ جا رہا ہوں، عمال جو ہے وہ ابھی بے شک ٹھیک نہ ہو لیکن چیزوں کا پتہ چل گیا کہ یہ حقائق کھلتے جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو کچھ غلط ہے، ایسے ہی ہے۔
यानी आपकी इस सारी बातों का निचोड़ ये हुआ कि इंजीनियर साहब के जो रेफरेंसेस थे ना, हाँ जी, वो थे असल वजह। एग्जैक्टली। हाँ। और वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ है, एक चीज़ देखें जी, उनकी एक चीज़ और अच्छी ये लगती है कि वो बंदा ऐसा है कि उसको कोई एक जो है ना फिरका, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। ये उनकी सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है कि किसी एक तरफ वो है ही नहीं। मतलब वो एक उन्होंने बात की है कि या किताबें हैं या हदीस हैं या कुरान है, तो वो उस तरफ है। ऐसे है तो कोई किसी एक पार्टी की तरफ है नहीं ना, वो वाकई न्यूट्रल है। तो फिर न्यूट्रल की तरफ बंदा खुद अट्रैक्ट तो हो ही जाता है। तो वो कहते हैं ना, इंजीनियर साहब अक्सर कहते हैं कि अक्सर मेरी जितनी भी इख्तलाफी बातें होती है उसमें से जब भी मैं कभी कोई बात करता हूँ तो वो एक फिरके के गले में हार जा रहा होता है। तो हाँ, गले में सही कह रहे हैं। वो किसी एक को अच्छा लग रहा होता है। आप देखें ना, किसी भी फिरके से आप उठा के पूछेंगे इंजीनियर मिर्जा अली कैसे हैं, तो उन्होंने कहना है कि वो तो काफिर है, जहन्नमी है, वो ये है, वो किसी में तारीफ नहीं करनी। उसकी वजह ये कि किसी एक पॉइंट पे तो वो उनकी फेवर में बोल रहा होता है, उनको लग रहा होता है एक्चुअली में वो फेवर में नहीं बोल रहे होते, वो सही बात कर रहे होते हैं। तो उनको लग रहा होता है कि ये मेरी फेवर में है, तो एक पॉइंट पे तो कर रहे होते हैं, किसी दूसरे पॉइंट में उनके खिलाफ होते हैं। मतलब उनके खिलाफ बात जा रही होती है जो उनको लग रही होती है। तो कोई भी उन्हें ये नहीं कहेगा कि ये बंदा ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि मेरी फैमिली में खुद काफ़ी उलमा इकराम है। अच्छा। मेरे फैमिली में है, मेरे चाचू हैं, मेरे कज़न हैं जिन्होंने माशाअल्लाह आलिम दीन है। तो मैंने जब उनसे ऐसे ही पूछ लिया, यार जलमी कैसा है, मिर्जा इंजीनियर कैसा है, तो वो पहला जो बात था ना, तू उसको सुनता है। अच्छा, ये उनका रिएक्शन होता है कि तू उसको सुनता है। मैं कहा जी हाँ, नहीं वैसे ही सुना नहीं, मतलब वैसे सोशल मीडिया पे आगे फिर यूट्यूब वगैरह पे, तो कैसा बंदा है, अभी उसको ना सुना कर, वो तो काफिर है, वो तो ये है, तो साहबा को गुस्ताख है, ये। हाँ, पहला बात मैं क्या हुआ क्या है, वो यार छोड़, उसको ना सुन। जी बताओ सही, कोई वजह तो होगी ना, आप क्यों कह रहे हैं कि उसे ना सुन? कोई वजह नहीं है, बस ये वजह है, एक रट है कि ये वो बंदा ठीक नहीं है, वो काफिर है, वो ये है, वो गलत बड़े बातें करता है, वो ये करता है, वो करता है। तो किसी के पास दलील नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई बताए ना कि यार उसने गलत क्या कहा है, उसने गलत क्या बात की है। इख्तलाफ होना किसी बात पे वो कोई भी कर सकता है। मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो मैं उनकी एकेडमी में बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि मैं उनसे 100% एग्री मैं भी नहीं करता। मुझे कुछ चीज़ों पे मेरा जहाँ पे मुझे लगता है कि यार, हालांकि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों पे मुझे लगता है कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये मुझे थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो सकता है। जी 100% मैं ये नहीं कहता कि मैं भी उनको मैं चूंकि इतनी दूर से सफ़र करके आया हूँ तो मैं कोई आंखें बंद करके मैं उन पर बिलीव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और उनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो मैं ले लेते हैं, जो अगर नहीं समझ आती तो उनको इग्नोर करते हैं। बट कोई फतवा नहीं है कि ये मिर्ज़ा अली जेलमी तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे उलमा किराम को सुना है, तो बहरहाल वो ऑप्शन में तो देखें तो वो फर्स्ट पे आ रहे हैं। सर ये खूबसूरती आपको इधर ही नजर आएगी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इनमें से कोई अंधी तकलीद करके नहीं आया हुआ, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ मैं। और इनमें से लाजमी नहीं है कि हर कोई बंदा अली भाई से हर बात पे एग्री भी करे। ये लोग वो बैठे हुए हैं जो अपनी मर्जी से आए हैं, इल्मी इख्तलाफ भी रख सकते हैं, इजाज़त है। हजरत ऐसा है कि मैं अभी, हम 3 दोस्त आए लाहौर से, तो हम बाहर खड़े बातें कर रहे थे, देख रहे थे कि सारे यंगस्टर हैं, बाबे नजर नहीं आए, बाबे नहीं नजर आते। तो वो हम आपस में यही कह रहे थे कि यार देखो ये यंगस्टर उनके पीछे हैं, तो बाबों को इस टाइम पे पलटना बड़ा मुश्किल है, बाबों को रिवर्स करना ना, उनकी लाइन से वापस लाना, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो जनरेशन जा रही है ना, चेंज हो चुकी है, फिर उनको वापस बाबों की लाइन में लाना तो बेहद ही मुश्किल है। तो ये काम चल रहा है, मेरे ख्याल में ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, जिनको ये नौजवान नस्ल को जो उसने चेंज किया इंशाल्लाह ये सारा कुछ, तो ये ठीक है। तो बाकी आने वाली नस्लें भी ठीक ही हैं इंशाल्लाह। चलें, आज पहली दफ़ा है ना? हाँ जी, मैं पहली दफ़ा आया हूँ और माशाल्लाह काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, फिर अचानक प्रोग्राम बनाया तो फिर निकला है। रफ़ाइदन शुरू किया आपने भी? वो एक भाई साहब ने तो किया हुआ, लेकिन वो अभी किया नहीं, तो उस पर देखते हैं। मेरा आज एक सवाल ये भी है कि क्या मैं दूसरे तरीके से नमाज पढ़ता हूँ, मेरी नमाज हो जाती है या नहीं हो जाती, ये भी उनसे कंफर्म करेंगे। ये तो सवाल ही नहीं बनता ना, ये तो अल्लाह बताएगा हो जाती है कि नहीं होती। हमसे आपने ये पूछना कि मैंने जो सुना है, मैं बताता हूँ, मैंने जो सुना है वो तो ये है ना कि अब अगर कि उन्होंने बताया कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना भी साबित उन्होंने किया है, रफ़ा यदैन के साथ भी किया है, जिस तरह मैं पढ़ता आ रहा हूँ या सुन्नी हजरात पढ़ते हैं तो उस तरह से भी साबित है। तो उन्होंने ये नहीं कहा इस तरीके के, तो उन्होंने कभी भी इंडोर्स नहीं किया, उन्होंने कहा ये तो तरीका ही नहीं है, तो जाली तरीका है। हाँ, वीडियोस देखे ना, चलें देखते हैं। नमाज जो है हाथ छोड़ के पढ़ना साबित किया बुखारी मुस्लिम से, और हाथ बांध के, ये दोनों तरीके साबित किए हैं। इस पे उन्होंने कहा है कि ये चैलेंज है कि रफ़ा यदैन के बगैर नमाज नहीं है। तो शिया सुन्नी इत्तेफाक है, हनफी तरीका तो है ही नहीं है। चलें करते हैं जी इंशाल्लाह। हाँ, ये इसके ऊपर करेंगे, रिसर्च करें, देखें। हम तो आपको यही बता सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कैसे पढ़ी। हाँ, लिख के करना सवाल, अपना लिख के सवाल भी करें, वरना इनके ढेरों ढेर के लिप हैं, ऐसे ही चेक करें।
चलें इंशाल्लाह ज़रूर, अभी तो हम लाइन पे लगे हुए हैं, देखते हैं कहाँ जी तक जी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल अपनी जब तक तसल्ली नहीं होती, हर इंसान को हक है इल्म दीन सीखने का, आप सीखें भी, रिसर्च करें। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।